Hello students, how are you? You are most welcome in our online classes. It's your SST class, and as you all know that we are discussing about our history's topic challenge to caste system. Student आप इस टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਸਨ ਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 3 ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰਸ ਵੀਰ ਲਿੰਗਮ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਂਡ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ महात्मा गांधी जी। आप अज जो रिफॉर्मर बारे पढ़ांगे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी कंसीडर अनटचेबिलिटी वाज अ सिन। सिन बच्चे की हुंदा जिसनूं आपां कहदे ने पाप। महात्मा गांधी जी अनुसार जी छूत छात सी जात पात सी की हैगा एक तरह का जिहड़ा हैगा पाप है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्चड इन 1920 बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन दिस मूवमेंट देयर वाज एन आउटलाइन प्रोग्राम फॉर एडिकेशन of untouchability in society. Mahatma Gandhi ji condemned the untouchability in the conference which was held in 1928 in Nagpur, which was held for the lower caste people. But Mahatma Gandhi felt sorry that Congress did not try to eradicate untouchability from the society in their non-cooperation movement. That's why the lower caste people did not participate in the non-cooperation movement. They considered British rule better than the Hindu Swaraj. स्टूडेंट्स इस की है कि महात्मा गांधी जी जो अनटचेबिलिटी एक सिन मानते थे, एक पाप मानते थे, इस करके उन्होंने एक नाम मिलवर्तन का अंदोलन चलाया 1920 जिस कहा गया कि असी अंग्रेजी साम्राज के जोड़े नाल की है उन्होंने विरोध में खड़ांगे। इस करके उन्होंने हर जगह पर जी है अनटचेबल कास्ट जी लोअर कास्ट उन्होंने हक की गल की, उन्होंने हक दिवाउण वास्ते की है थां थां ते जिहड़ा है अपना काम करते रहे। इस तरह उन्होंने नागपुर में एक जी कॉन्फ्रेंस हुई सी उस भी उन्होंने अपना पक्ष रखा तां जो जोड़े लोअर कास्ट पीपल है उन्होंने हक मिल सकन। नाल ही कांग्रेस नूं कहा सीगा कि वो जिहड़ा नाम मिलवर्तन अंदोलन उन्होंने पूरा तरह नाल जिहड़ियां हैगियां अपनी नीतियां बना के जिहड़ी छोटी कास्ट के लोग ने उन्होंने की करना अपने नाल जोड़न ਤਾਂ जो उन्होंने समाज के स्थिति की हो सके वधिया बन सके। बट उन्होंने काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि कांग्रेस ने कोई भी वधिया यतन नहीं किया, तां करके जिहड़े लोअर कास्ट पीपल से उन्होंने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया। नाल ही की है कोई ब्रिटिश जिहड़ा साम्राज सीगा उसनूं हिंदू साम्राज के नालों की मानते सीगे बैटर मानते सी, क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंग सीगा कि जिहड़े हिंदू लोग ने उन्हां नाल बहुत ही माड़ा व्यवहार करते हैं, उन्होंने बदले जिहड़े ब्रिटिश ने थोड़ा चंगा व्यवहार करते हैं। नैक्सट सी आफ्टर द पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जी पोस्टपोन हो गई सी तो उस तो बाद गांधी जी ने की किया सीगा कि कांग्रेस दी ऑर्गेनाइजेशनस नूं हिदायत कर दी सी कि तुसी लोअर कास्ट जिहड़े पीपल हैगे ने उन्हां दी वैलफेयर वास्ते काम करो, नाल ही की है उन्हां दी सोशल मैंटल एंड मॉरल जिहड़ी कंडीशन आ वो भी उन्हां लोकां दी की करो सुधारो तां जो लोग समाज दे विच अपना एक रुतबा पा सकन। एंड उन्होंने सारिया की है फैसिलिटी उन्होंने नाल ही की है कि उन्होंने आदेश किया सारिया ऑर्गेनाइजेशनस नूं सारे संगठनों नूं कि उन्होंने भी जिहड़े नॉर्मल जिहड़े वसनीक ने नॉर्मल सिटीजनस ने उन्होंने अकॉर्डिंग की है मिलनियां चाहिए ने सारिया फैसिलिटीज़। बट फिर भी इन्ना सारे काम होने के बावजूद भी 1921 तो लैके 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 49.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪੀਸ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ 43,381 रुपीज़ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਿਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। बट उन्होंने फिर भी क्योंकि गांधी जी द्वारा उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए जाते थे, गांधी जी द्वारा उन्होंने वास्ते काफ़ी समय ते जिहड़ी हैगी ने मंगां उठाई जांदियां सी। बट जदों कि कोई पार्टी उन्हों का साथ नहीं सी दे रही, कोई संगठन उन्हों का साथ नहीं सी दे रहा, इस करके जिहड़े सीगे लोअर कास्ट पीपल उन्होंने जिहड़ा संगठन या उन्होंने ना मिलवर्तन अंदोलन सी उन्होंने हिस्सा नहीं सी लेंदे। इस तरह गांधी जी वाज यूज द वर्ड हरिजन फॉर द लोअर कास्ट पीपल इंस्टेड ऑफ द वर्ड अछूत पंजामा एंड परिहा। जिस तरह गांधी जी जिहड़े सीगे उन्होंने जिन्ने भी होर वर्ड यूज़ किए जाते सी सॉरी लोअर कास्ट पीपलों वास्ते उन्होंने छड्ड के उन्होंने एक नवा शब्द चुनिया जिसनों कहा जाता सी हरिजन। मतलब हरी मतलब गॉड, जन मतलब बच्चे, गॉड्स चाइल्ड या चिल्ड्रन ऑफ गॉड।
परमात्मा दे बच्चे। इस तो इलावा 11th फैबररी 1933 ਨੂੰ गांधी जी ने एक वीकली न्यूज़पेपर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਰਧਾ ਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਔਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ, ਟੈਂਪਲਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਚਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਟ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫੰਡ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਫਰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਵਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਸੇ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਡੋਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਬੈਨ ਆਫ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ, ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਵਲਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਡ ਔਨ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਡੋ ਨਹੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਵਾਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਇਲੀਗਲ, ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ 1891 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਅਮੰਗ ਦਾ ਇਨ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਮੇਡ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜ, ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੈਸਨ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਲੈਸਨ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਂਡ ਵਿਦ ਰਿਪੀਟ ਸੁਣਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ।